Hello, my dear students. In our previous video, we did the central idea of the poem Character of a Happy Man. So, in my this video, I'm going to do the explanation of each stanza. So, you have to listen the stanza wise all the explanation very carefully, because if you understand the poem explanation, its central idea that what is given in the poem, so after that you will be able to understand and you will be able to give answers to the questions. And this the poetry section need to be very careful, because it is very important as well as very easy topic. If you understand the poem, then you will easily solve the answers, you will easily give the answers to the given questions of the stanza. So in my first stanza, I'm going to read the stanza first of all, and you have to listen to me very carefully. ਬੱਚੋ, ਜੋ ਮੈਂ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਥੇ ਸਮਝਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹਾਂ ਕਿ ਪੋਇਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਯੂ ਹੈਵ ਟੂ ਲਿਸਨ ਦ ਪੋਇਮ ਦੀ ਲਾਈਨ ਟੂ ਲਾਈਨ ਐਂਡ ਇਟਸ ਐਕਸਪਲੇਨੇਸ਼ਨ ਇਨ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ, ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਨੂੰ ਹਿੰਦੀ ਪੰਜਾਬੀ 'ਚ ਸਮਝ ਲਿਆ, ਡੈਟਸ ਇਟ। ਨੋ, ਪੋਇਮ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਗਹਿਰਾਈ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਸਮਝਣ ਦੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਡੂੰਘਾਈ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨੀਡ ਟੂ ਬੀ ਗੋ ਟੂ ਦ ਡੈਪਥ। ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝਣਾ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਤੁਸੀਂ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਦਾ ਸਮਝੋਗੇ ਕਿ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਆਈਡੀਆ ਕਨਵੇ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੋਇਮ ਜੋ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਈਜ਼ੀ ਲੱਗੇਗੀ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਆਈ ਐਮ ਗੋਇੰਗ ਟੂ ਬਿਗਿਨ। How happy is he born or taught, that serveth not another's will, whose armour is his honest thought, and simple truth his utmost skill. So this is the first stanza. So here the characteristics of happy man is going to start it. The poet is saying that जो happy man ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦਾ ਜੀਵਨ ਤੇ ਉਸਦੀ ਸਿੱਖਿਆਵਾਂ ਵੀ ਮਤਲਬ ਪ੍ਰਸੰਨਤਾ ਨਾਲ ਭਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। That serveth not another's will, that serveth not another's will, ਜੋ ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦਾ ਗੁਲਾਮ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, serveth ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। That serveth not another's will, ਦੂਜਿਆਂ ਦੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। Whose armour is his honest thought, ਜੋ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਦੇ ਜੋ ਓਨੈਸਟ ਥੋਟ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦੇ ਇਮਾਨਦਾਰੀ ਵਾਲੇ ਵਿਚਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਹੀ ਉਸਦਾ ਆਰਮਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਆਰਮਰ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਉਸਦਾ ਕਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਓਬਵੀਅਸ ਹੈ ਬੇਟਾ ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਓਨੈਸਟ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਉਹੀ ਉਸਨੂੰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਸੋ ਉਸਦੇ ਓਨੈਸਟ ਥੋਟ ਜੋ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਸਦੇ ਆਰਮਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਉਸਦਾ ਕਵਚ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। Okay, and simple truth is utmost skill, and simple truth is utmost skill means to say कि उससे जो सीधी सादी उसकी सच्चाई होंगी है, उसका सीधा सादा जो उसकी ट्रुथ होंदा है उसका utmost skill होंदा है, उसका एक मात्र उसका हुनर होंदा। मीनस टू से उसदे विच एक जो मेन जो हुनर होंदा वही होंदा है कि वो सिंपल ट्रुथ मतलब एक सीधा सादा एक सच्चा इंसान होंदा है। Whose passions not his masters are, whose passions not his masters are, whose soul is still prepared for death, untied unto the world of with care of public fame or private breath. Whose passions, what do you mean by passions? Passions means to say ichhawa, means to say we have the dreams, we have the desires, ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਜੋ ਵੀ ਆਪਣੀ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਦੋਂ ਪਰ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੈਸ਼ਨਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਬਟ ਉਹ ਉਸ ਦੀਆਂ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਉਸਦੇ ਪੈਸ਼ਨਸ ਉਸਨੂੰ ਨਹੀਂ ਚਲਾਉਂਦੀਆਂ, ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਪੈਸ਼ਨਸ ਨੂੰ ਚਲਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਹੂਜ਼ ਪੈਸ਼ਨਸ ਨੋਟ ਹਿਜ਼ ਮਾਸਟਰਸ ਆਰ, ਹੂਜ਼ ਸੋਲ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਡੈਥ, ਮੀਨਸ ਕਿ ਹੂਜ਼ ਸੋਲ ਇਜ਼ ਸਟਿਲ ਪ੍ਰੀਪੇਅਰਡ ਫॉर ਡੈਥ, ਜਿਸਦੀ ਸੋਲ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡੈਥ ਲਈ ਤਿਆਰ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਕਿ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਮੌਤ ਤੋਂ ਡਰਦਾ ਨਹੀਂ, ਤਿਆਰ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਅਨਟਾਈਡ ਅਨਟੂ ਦ ਵਰਲਡ ਵਿਦ ਕੇਅਰ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ हैप्पी मैन है जो अनटाइड अनटू द वर्ल्ड विद केयर ऑफ पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रैथ, जो कि संसार दे पब्लिक फेम और प्राइवेट ब्रैथ तो दे बंधना तो मुक्त होंदा है। पब्लिक फेम मतलब कि पब्लिक फेम मीनस टू से कि इंसान दी प्रशंसा पाउण तो और लोकां दे जो निजी विचार हुंदे हन उन्हां सारी चीज़ां तो मुक्त हुंदा है। Who envies none, whom chance doth raise, nor wise who never understood how deepest wounds are given with praise, nor rules of state but rules of good. Who envies none, whom chance doth raise, जो कि
ਕਿਸੇ ਜੋ ਕਿ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿਸੇ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਥਰੂ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣੀ ਕਿਸੇ ਬੁਰੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਉਹ ਉੱਚਾ ਉੱਠਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਜਲਸੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਹੈ, ਉਸਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਅਗਰ ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਬੁਰੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਅੱਗੇ ਵੱਧਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਈਰਸ਼ਾ ਦੀ ਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਰੱਖਦਾ, ਐਨਵੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਮਤਲਬ ਐਨਵੀਜ਼ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਐਨਵੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਨਹੀਂ ਲਿਆਉਂਦਾ। ਅੰਡਰਸਟੂਡ। ਇੱਥੇ ਮੈਂ ਲਾਈਨ ਦੁਬਾਰਾ ਐਕਸਪਲੇਨ ਕਰਦੀ ਹਾਂ। ਹੂ ਐਨਵੀਜ਼ ਨਨ ਹੁਮ ਚਾਂਸ ਡੋਥ ਰੇਜ਼ ਨੋਰ ਵਾਈਸ ਹੂ ਨੈਵਰ ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਜਿਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਜਿਸਨੂੰ ਈਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਕਿਸੇ ਇਨਸਾਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਕੇ ਜੋ ਕਿ ਵਾਈਸ ਮੀਨਸ ਉਸੇ ਬੁਰਾਈ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜਾਂ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਦੇ ਰਾਸਤੇ 'ਤੇ ਚੱਲ ਕੇ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਉੱਪਰ ਉੱਠਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਉਹ ਈਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਅਗਰ ਉਸਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਸ਼ਾ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਦੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕੇਗਾ। ਔਰ ਜੋ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਈਰਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖੁਸ਼ ਹੀ ਉਹ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਬਿਕੋਜ਼ ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪੀਪਲ, ਅੰਡਰਸਟੂਡ, ਵੀ ਹੈਵ ਲੋਟਸ ਆਫ ਪੀਪਲਸ ਅਰਾਊਂਡ ਅਸ, ਆਪਣੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਬਹੁਤ ਲੋਕ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੇਖ ਕੇ ਐਨਵੀ ਦੀ ਫੀਲਿੰਗ ਲਵਾਂਗੇ ਦੈਨ ਵੀ ਕਾਂਟ ਬੀ ਹੈਪੀ ਇਨ ਆਰ ਲਾਈਫ। ਸੋ ਹੇਅਰ ਇਜ਼ ਦੀ ਵੈਰੀ ਮੇਨ ਜੋ ਚੀਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਵੀ ਸ਼ੁੱਡ ਡੋਂਟ ਹੈਵ ਐਨਵੀ। ਸੋ ਨੈਕਸਟ, who never understood how deepest wounds are given with praise, who never understood, ਜਿਸਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, how deepest wounds are given with praise, ਉਸਨੂੰ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਉਸਨੂੰ ਕਿਵੇਂ, ਮਤਲਬ ਉਸਨੂੰ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਪ੍ਰਸ਼ੰਸਾ ਦੇ ਕੇ ਕਿਸੇ 'ਤੇ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨਾਲ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਆਪਣੀ ਤਾਰੀਫ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਦੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਗਲਤ ਕਰਨ ਦੀ ਇੱਛਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਜੋ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕਦੇ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਦੋਂ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਇਨਸਾਨ ਉਸਦੀ ਗੱਲਾਂ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਜੋ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਸਦਾ ਕੀ ਆਪਣੇ ਤੋਂ ਫਾਇਦਾ ਲੈਣਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰਨਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਬਟ ਜੋ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਉਸਨੂੰ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਕਦੇ ਲੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਦੇ ਬਿਠਾਉਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਉਸਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਹ ਉਸਦੇ ਕਿੰਨੇ ਗਹਿਰੇ ਜ਼ਖਮ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਜ਼ਖਮ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹੀ ਜਾਣ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਸ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਕੀਤੀ, ਜਦੋਂ ਉਸ ਮਾਈਂਡ ਨੂੰ ਉਸ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਪ੍ਰੇਜ਼ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਆਪਣੇ ਉੱਪਰ ਹਾਵੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਉਦੋਂ ਹੀ ਵੂੰਡਸ ਆਪਣੇ ਮਾਈਂਡ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਦਿਲ 'ਤੇ ਲੱਗਦੇ ਹਨ। ਨੋ ਰੂਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬਟ ਰੂਲਸ ਆਫ ਗੁੱਡ, ਨੋ ਰੂਲਸ ਆਫ ਸਟੇਟ ਬਟ ਰੂਲਸ ਆਫ ਗੁੱਡ, ਜੋ ਕਿ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਸੱਤਾ ਦੇ ਨਾਲ ਇਨਸਾਨਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਜੋ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਟੇਟ ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਇੱਥੇ ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਪੋਲੀਟੀਕਲ ਪਾਵਰ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਆਪਣੀ ਜੋ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਆਪਣੀ ਪਾਵਰ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ, ਬਟ ਰੂਲਸ ਆਫ ਗੁੱਡ ਆਪਣੀ ਗੁੱਡਨੈਸ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ 'ਤੇ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਮੀਨਸ ਟੂ ਸੇ ਆਪਣੀ ਉਸਦੀਆਂ ਅੱਛਾਈਆਂ ਜਿਹੜੀ ਹੁੰਦੀਆਂ ਲੋਕਾਂ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਦਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਰਾਜ ਕਰਦਾ ਹੈ। who God doth late and early pray, more of his grace than gifts to lend, ਜੋ ਕਿ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਰ ਸਮੇਂ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ, ਲੇਟ ਵੀ ਯਾਦ ਰੱਖਦਾ ਔਰ ਅਰਲੀ ਵੀ, ਉਸਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਸਦੀ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਔਰ ਰੱਬ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਰੱਬ ਤੋਂ ਮੰਗਦਾ ਕੀ ਹੈ, ਮੋਰ ਆਫ ਹਿਸ ਗ੍ਰੇਸ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਗ੍ਰੇਸ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। ਦੈਨ ਗਿਫਟਸ ਟੂ ਲੈਂਡ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਪਦਾਰਥ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ, ਰੱਬ ਤੋਂ ਕੁਛ ਚੀਜ਼ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰਕੇ ਜਾਂ ਆਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਪ੍ਰੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦਾ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਮਿਲ ਜੇ, ਉਹ ਰੱਬ ਤੋਂ ਉਸਦੀ ਕਿਰਪਾ ਮੰਗਦਾ ਹੈ। more of his grace than gifts to lend, who entertains the harmless day with a religious books or friend, who entertains the harmless day with a religious book or friend, ਜੋ ਆਪਣੇ ਦਿਨ ਜੋ ਹੁੰਦੇ ਹਾਰਮਲੈਸ ਡੇ ਮੀਨਸ ਜੋ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਹੈ ਉਹ ਹਮੇਸ਼ਾ ਹਰ ਚੀਜ਼ 'ਚ ਸਹੀ ਹੋਵੇਗਾ, ਉਸ ਤੋਂ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਹੋਏਗੀ ਨਹੀਂ। ਹਾਰਮਲੈਸ ਡੇਜ਼ ਉਸਦੇ ਦਿਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਹੈ ਜੋ ਆਪਣੇ ਅੱਛੇ ਦਿਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡਸ, ਸੱਚੇ ਮਿੱਤਰ, ਸੱਚੇ ਫਰੈਂਡਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੰਪਨੀ ਕਰੇਗਾ ਔਰ ਅੱਛੀਆਂ ਕਿਤਾਬਾਂ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਆਪਣਾ ਐਂਟਰਟੇਨਮੈਂਟ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਦਿਸ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਫਰੀ ਫਰੋਮ ਸਰਵਾਈਲ ਬੌਂਡਸ ਆਫ ਹੋਪ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਫੇਅਰ ਟੂ ਫਾਲ, ਦਿਸ ਮੈਨ ਇਜ਼ ਫਰੀ ਫਰੋਮ ਸਰਵਾਈਲ ਬੌਂਡਸ ਆਫ ਹੋਪ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਆਫ ਫੇਅਰ ਟੂ, ਜਿਹੜਾ ਹੈਪੀ ਮੈਨ ਹੁੰਦਾ, ਅਜਿਹਾ ਮੈਨ ਜੋ ਹੈਪੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਬੰਧਨਾਂ ਤੋਂ, ਗਿਰਨ ਦੇ ਡਰ ਤੋਂ
ਅਤੇ ਉੱਪਰ ਉੱਠਣ ਦੀ ਇੱਛਾ ਤੋਂ ਮੁਕਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੋ ਵਾਈਲ ਬੌਂਡਸ ਆਫ ਹੋਪ ਟੂ ਰਾਈਜ਼ ਐਂਡ ਫੇਅਰ ਟੂ ਫਾਲ। ਲਾਰਡ ਆਫ ਹਿਮਸੈਲਫ ਦ ਨੋਟ ਆਫ ਲੈਂਡਸ, ਉਹ ਇਨਸਾਨ ਆਪਣਾ ਆਪ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦਾ ਮਾਲਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੇ ਲਾਈਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਭਾਵੇਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਲੈਂਡਸ ਨਾ ਹੋਣ, ਪਰ ਇਸ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਵੀ ਉਹ ਆਪਣੇ ਦਿਲ ਦਾ ਲਾਰਡ ਹੁੰਦਾ, ਆਪਣਾ ਦਿਲ ਦਾ ਮਾਲਕ ਖੁਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਹੈਵਿੰਗ ਨਥਿੰਗ ਯੈਟ ਹੈਥ ਆਲ, ਉਸਦੇ ਕੋਲ ਨਾ ਕੁਛ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਹੋਏ ਵੀ ਉਸ ਕੋਲ ਸਭ ਕੁਛ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਸ ਕੋਲ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਹੈਪੀਨੈਸ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਖੁਸ਼ੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਸਰ ਹੈਨਰੀ ਵਾਟਨ ਦਾ ਪੋਇਟ ਹੈਜ਼ ਗਿਵਨ us a very meaningful poem through which he has described the main characteristics of the happy person, and we also have to do that. We have to follow all these characteristics in our life also to be happy in our life. Thank you, students.